Happy morning, children. Welcome to our English class. Today we are going to learn exercises based on first lesson, My Pet. Dictation words. First one, Valli. 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 Second one, Pet. 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 Third one, Chittu. 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 Fourth one, Way. 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 Fifth one, Banana. 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 Next one. Sixth, Eat. 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 Seventh one, Leaf. 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 Eighth one, Fruit. 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 Ninth one, Sweet. 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 Tenth one, Colorful. 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 Meanings. First one, Beautiful. Beautiful means pretty. Beautiful means pretty. Beautiful. 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 Pretty. 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 Second one, Field. Field means open land. Field means open land. Field. 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 Open land. Open. 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 Land. 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 Third one, Sea. Sea means look. Sea means look. Sea. 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 Look. 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 Fourth one, Hollow. Hollow means empty. Hollow. Hollow means empty. Hollow. 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 Hollow means empty. 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 Fifth one, Cave. Cave means hollow place. Cave means hollow place. Cave. 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 Hollow place. Hollow. 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 Place. 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 Next, rhyming words. First one, Pet. Yet. Pet. Yet. Pet. Pet. Yet. Pet. Pet. Yet. Second one, Same. Name. Same. Name. Same. Same. Name. Same. Name. Cat. Cat. Rat. Cat. Rat. Cat. Rat.
Fourth one, gun, sun, Gun, gun, Sun, sun, Gun, Sun, sun. Fifth one, scene, bean, scene, bean, scene, Seen, scene, Been, bean. That's all, children. We have finished the class for today. Thank you. Good morning, children. This is your environmental science class. Today we are going to learn about personal hygiene. Personal hygiene is very important for our health. Keeping your hands and body clean, it helps us to stop the spreading of illness and infection. Next is how to maintain personal hygiene. Let's see. First thing is we should keep our hand clean. We must brush our teeth twice a day. We must take a bath every day. Trim your nails regularly to keep them short and clean. Wear clean clothes always. This picture shows you have to wash your hand properly. If the germs are not washed off before eating, the germ will enter into your stomach along with the food, and it causes many diseases like typhoid and diarrhea. Next is toilet hygiene. You have to wash your hands after you use the restroom. Now we are going to see one short story. This is Mala. She wakes up early in the morning. This is germ, which means bacteria. The germ is very small and it's waiting to get inside her body. She brushes her teeth and she takes a bath every day. The germs were attacked by the soap because soap has got the cleansing property. So it was not able to attack Mala since she had a bath and she was clean. This picture shows she is very clean and tidy. Germs felt sad. When she went to the toilet, she did not wash her hands. Now the germ was very happy because she did not use any soap for cleaning her hands. Without washing her hands, Mala ate her lunch. The germ entered her body. She became sick. Then she visited a doctor. The doctor advised her to wash her hand before and after using the toilet. The doctor gave medicines to Mala. She got well. The moral of the story is we have to keep ourselves clean and tidy. Otherwise, we fall sick like Mala. Keep your surroundings clean. You must use the dustbin to throw the wastage and do not throw wastage on the ground. Keep your books on the shelf and do not leave them everywhere. This picture shows the breeding of mosquitoes. Water should not stagnate anywhere because mosquitoes breed in stagnated water.
What's the meaning of stagnated? When water is collected in one particular place, mosquitoes have tendency for breeding. Next picture shows do not spill any food items while eating. Children, this is an exercise for you. Put a tick mark to the things which helps to keep you clean. What are the things which helps to keep you clean? Soap, towel, brush, comb, and nail cutter. These are the things which helps to keep you clean. Good morning, students. I hope you are all fine. Today we are going to learn Maths First Standard Unit 2 Numbers and Number Names. 0 Z E R O 0. 1 O N E 1. 1 apple. 2 T W O 2. 2 sheeps. 3 T H R E E 3. 3 balls. 4 F O U R 4. 4 birds. 5 F I V E 5. 5 fingers. 6 S I X 6. 6 balls. 7 S E V E N 7. 7 stars. 8 E I G H T 8. 8 eggs. 9 N I N E 9. 9 lotus. 10 T E N 10. 10 butterflies. 11 E L E V E N 11. 11 fruits. 12 T W E L V E 12. 12 things. 13 T H I R T E E N 13. 13 colors. 14 F O U R T E E N 14. 14 strawberries. 15 F I F T E E N 15. 15 puzzles. 16 S I X T E E N 16. 16 dogs. 17 S E V E N T E E N 17. 17 cats. 18 E I G H
T-E-E-N 18. 18 apples. 19 N-I-N-E-T-E-E-N 19. 19 lollipops. 20 T-W-E-N-T-Y 20. 20 fingers. 21 T-W-E-N-T-Y 20. 1 O-N-E 1 21. 21 ducks. 22 T-W-E-N-T-Y 20. 2 T-W-O 2 22. 22 brinjals. 23 T-W-E-N-T-Y 20. 3 T-H-R-E-E 3 23. 23 cats. 24 T-W-E-N-T-Y 24. F-O-U-R 4 24. 24 lollipops. 25 T-W-E-N-T-Y 25. F-I-V-E 5 25. 25 circles. 26 T-W-E-N-T-Y 26. S-I-X 6 26. 26 rabbits. 27 T-W-E-N-T-Y 27. S-E-V-E-N 7 27. 27 dolls. 28 T-W-E-N-T-Y 28. E-I-G-H-T 8 28. 28 ducks. 29 T-W-E-N-T-Y 29. N-I-N-E 9 29. 29 lollipops. 30 T-H-I-R-T-Y 30. 30 pen. Thank you. வணக்கம் மாணவர்களே, நாம் இப்போது 1ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தை பார்க்க போகிறோம். இலையும் காயும். படத்தை பார்த்து கதை கூறி மகிழ்வோம். ஒரு சுண்டலி தன் தாயிடம் விளையாட கைபேசி கேட்டு தொல்லை செய்தது. உடனே தாயெலி விளையாட நிறைய இயற்கையான விளையாட்டுகள் இருக்கும்போது ஏன் கைபேசி கேட்கிறார், என்னுடன் வா என்று அழைத்து சென்றது. ஒரு மரத்தடியில் உதிர்ந்து கிடந்த இலையை எடுத்து ஊதல் செய்து கொடுத்தது. இதை கொண்டு மகிழ்ச்சியாக ஊதி விளையாடு என்று கூறியது. சுண்டலி மிகவும் சந்தோஷமாக ஊதல் வைத்து ஊதி விளையாடியது. மற்றொரு மரத்துக்கு கொண்டு சென்றது. அதன் கீழ் பம்பரக்காய் விழுந்திருந்தது. ஒரு காயை எடுத்து பம்பரத்தை சுற்றி காட்டியது. எலி மிகவும் மகிழ்ச்சி கொண்டது. அதுவும் அதை வைத்து பம்பரக்காய் விளையாட்டு விளையாடியது.
உடனே தாய் எலியானது உனக்கு கைபேசி வேண்டுமா என்று கேட்டது. உடனே சுண்டெலி, அம்மா எனக்கு வேண்டாம், தேவையான நேரத்தில் மட்டுமே இதை நான் பயன்படுத்துவேன், மற்ற நேரங்களில் எனக்கு வேண்டாம் என்று கூறியது. இந்த கதை மூலம் நாம் என்ன அறியலாம் என்றால், கைபேசி தேவைப்படும் நேரத்தில் மட்டுமே நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நாம் அறிகிறோம். அடுத்து வருவது என்ன என்றால், கைவீசம்மா கைவீசு. கைவீசம்மா கைவீசு என்ற பாடலை நாம் சிறு வயது முதலேயே கேட்டிருக்கும். ஆனால் இந்த பதிவில் புதுமையான கைவீசம்மா கைவீசு என்ற பாடலை இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறோம். முதலில் நாம் பாடலை பார்ப்போமா? கைவீசம்மா கைவீசு, பள்ளிக்கு போகலாம் கைவீசு, பாடம் படிக்கலாம் கைவீசு, கணிப்பொறி கற்கலாம் கைவீசு, கவிஞர் ஆகலாம் கைவீசு, அறிவியலை வளர்க்கலாம் கைவீசு, அறிஞர் ஆகலாம் கைவீசு, அறிவை வளர்க்கலாம் கைவீசு, அன்பாய் வாழலாம் கைவீசு, விளையாட போகலாம் கைவீசு, வெற்றி பெறலாம் கைவீசு, கைவீசம்மா கைவீசு. மீண்டும் ஒருமுறை பாடுவோமா மாணவர்களே? கைவீசம்மா கைவீசு, கடைக்கு போலாம் கைவீசு என்று பழைய பாடல். ஆனால் இப்பொழுது கைவீசம்மா கைவீசு, பள்ளிக்கு போகலாம் கைவீசு, பாடம் படிக்கலாம் கைவீசு, கணிப்பொறி கற்கலாம் கைவீசு, கவிஞர் ஆகலாம் கைவீசு, அறிவியலை அறியலாம் கைவீசு, அறிஞர் ஆகலாம் கைவீசு, அறிவை வளர்க்கலாம் கைவீசு, அன்பாய் வாழலாம் கைவீசு, விளையாட போகலாம் கைவீசு, வெற்றி பெறலாம் கைவீசு, கைவீசம்மா கைவீசு. நாம் முதல் பாடத்தின் தொடர்ச்சியை இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். முறைப்படுத்தி எழுதுக. ரா கா டி, கரடி. கா ரா டி. லி ஏ, எலி. ஏ லி, எலி. ரை கு தி, கு தி ரை, குதிரை. இம் பா டா, பாடம். பா டா இம், பாடம். இல் தா உ, உ தா இல், ஊதல். மீண்டும் ஒருமுறை சொல்வோமா? கரடி. கா ரா டி, கரடி. எலி. ஏ லி, எலி. குதிரை. கு தி ரை, குதிரை. பாடம். பா டா இம், பாடம். ஊதல். ஊ தா இல், ஊதல். நிரப்புக. அணில் கை தட்டியதில். இதில் நிரப்ப வேண்டிய சொல் அணில். ஆ நீ இல், அணில். எலி அலைபேசி பேசியது. இதில் நாம் நிரப்ப வேண்டிய சொல் எலி. ஏ லி, எலி. வண்டி நின்ற பின் இறங்க வேண்டும். இதில் நாம் நிரப்ப வேண்டிய சொல் வண்டி. வா இன் டி, வண்டி. அணில். அணில் கை தட்டியது. எலி அலைபேசி பேசியது. வண்டி நின்ற பின் இறங்க வேண்டும். நற்பண்புகள். நற்பண்புகள் என்றால் என்ன? நல்ல பழக்க வழக்கங்களைத்தான் நாம் நற்பண்புகள் என்கிறோம். நற்பண்புகள் தொடர்பாக ஒரு சில படங்களை இங்கு நாம் பார்க்கலாம். நல்ல பழக்க வழக்கங்கள். மேசை பழக்க வழக்கங்கள். நாம் மேசையின் மீது அமர்ந்தோ அல்லது தரையில் அமர்ந்தோ உண்ணும்போது நாம் சாப்பிடும் சாப்பாடை சிந்தாமல் சாப்பிட வேண்டும். நமக்கு தேவையான அளவு உணவை வாங்கி உண்ண வேண்டும். உணவை வீணாக்க கூடாது. வீட்டு பழக்க வழக்கங்கள். நம்மால் முடிந்த அளவு நமது வீட்டை நாம் தூய்மையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கென கொடுக்கப்பட்ட பொருட்களை உரிய இடத்தில் வைக்க வேண்டும். நம்மால் இயன்ற அளவு நமது பெற்றோருக்கு நாம் உதவியாக இருக்க வேண்டும். பள்ளி பழக்க வழக்கங்கள். நாம் முதலில் நமது ஆசிரியரை மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும் வேளையில் ஒழுங்காக கவனிக்க வேண்டும். பிறருடன் பேசாமல் இருக்க வேண்டும். ஆசிரியர் கொடுத்த வீட்டு பாடங்களை அன்றாட முடித்து கொண்டு வர வேண்டும். தேர்வில் நம்மால் இயன்ற வரை நல்ல மதிப்பெண் பெற வேண்டும். அடுத்து வருவது வெளியில் விளையாடும் முறை. நாம் வெளியில் விளையாடும் போது அனைவருடனும் ஒற்றுமையாக விளையாட வேண்டும். விட்டு கொடுத்து விளையாட வேண்டும். யாருடனும் சண்டை போட்டு கொள்ளக்கூடாது. சுற்றுப்புற தூய்மை. சுற்றுப்புற தூய்மை என்றால் என்ன?
நம்மை சுற்றி இருக்கும் இடத்தை நாம் எப்பொழுதும் தூய்மையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். குப்பைகளை அங்கும் இங்கும் சிதறவிடக்கூடாது. குப்பையை குப்பை தொட்டில் தான் போட வேண்டும். நன்றாக பழகுதல். நாம் அனைவருடனும் நண்பர்களாக பழக வேண்டும். ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். இதுவே ஒரு சில நல்ல பழக்க வழக்கங்கள். நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் தொடர்பாக நமது பாடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கதையை இப்பொழுது காணலாம். ஒரு காட்டில் 2 கரடிகள் வசித்து வந்தன. அம்மா ஒன்றும் மகன் ஒன்றும் இருந்தது. அம்மா ஆனது, நான் கடைக்கு போகிறேன் என்றது. உடனே மகன், நானும் உங்களுடன் வருகிறேன் என்று கூறியது. கடைக்கு செல்லும் பொழுது வண்டியில் தான் செல்ல வேண்டும். வண்டியில் செல்வதற்கு பயணச்சீட்டை வாங்க வேண்டும் என்றது. உடனே மகன் சின்னு, அம்மா நான் ஓடி சென்று முதலில் பயணச்சீட்டு வாங்கி வருகிறேன் என்று கூறியது. அம்மா, இல்லை, ஓடி சென்று பயணச்சீட்டை வாங்கக்கூடாது, வரிசையில் நின்றுத்தான் பயணச்சீட்டை வாங்க வேண்டும் என்றது. மகனும் அவ்வாறே செய்தது. பின் பயணச்சீட்டை வாங்கியவுடன் வண்டியில் செல்ல முற்பட்டது. வண்டியில் செல்லும்போது சின்னு ஓடி சென்று வண்டியில் ஏறியது. உடனே அம்மா கூறியது, வண்டியில் ஓடி சென்று ஏறக்கூடாது, வரிசையில் சென்று தான் ஏற வேண்டும் என்று கூறியது. சரி அம்மா. உடனே அம்மா வண்டியை விட்டு இறங்கும்போது ஒருவரின் பின் ஒருவராகத்தான் இறங்க வேண்டும். வண்டி நின்ற பின் தான் இறங்க வேண்டும் என்றது. சின்னுவும் அதை ஒத்துக்கொண்டது. பின் வண்டியை விட்டு இறங்கியவுடன் வழியில் பழக்கடையை கண்டது. சின்னு அம்மாவிடம், அம்மா எனக்கு அந்த பழங்கள் வாங்க வேண்டும், வாங்கி தருகிறீர்களா என்று கேட்டது. உடனே அம்மா, வாங்கலாம், ஆனால் முதலில் சாலையை கடக்கும்போது இரு பக்கமும் பார்த்துத்தான் கடக்க வேண்டும் என்று கூறியது. இருவரும் சாலையை கடந்து சென்று பழங்களை வாங்கினார்கள். உடனே சின்னு பழத்தை சாப்பிட முற்பட்டது. அம்மா சொன்னது, பழத்தை அப்படியே சாப்பிடக்கூடாது, பழத்தை கழுவி விட்டுத்தான் சாப்பிட வேண்டும் என்றது. பின் பழத்தை கழுவி கொடுத்தது. சின்னு சாப்பிட்ட பின் பழத்தை தோலை கீழே போட முற்பட்டது. அம்மா பழத்தின் தோலை குப்பை தொட்டில்தான் போட வேண்டும் என்றது. சரி அம்மா என்றது சின்னு. உடனே இருவரும் பூங்காவுக்கு சென்றார்கள். பூங்காவுக்கு சென்றவுடன் சின்னு அங்கிருந்த பூக்களை பறிப்பதற்கு ஓடியது. அம்மா கூறியது, பூக்கள் செடியில் பார்ப்பதற்கான் மிகவும் அழகாக இருக்கும், நீ ஓடி சென்று பறிக்காதே என்று கூறியது. இந்த கதையின் மூலம் நாம் என்ன அறியலாம்? நிறைய நற்பண்புகளை இந்த கதையின் மூலம் நாம் அறிகிறோம். குழந்தைகளாகிய நீங்களும் இவ்வாறே நல்ல பழக்கத்துடன் வளர வேண்டும் என்று நான் உங்களிடம் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.